ناظرین، عشقیہ کہانی ایک اور عشقیہ کہانی کا انجام ہو گیا۔ گو کہ جن عشقیہ کہانیوں کو ہم جانتے ہیں اس طرح کا نہیں ہوا، کوئی بہت سیڈ اختتام نہیں ہوا، کوئی بڑا ٹریجک نہیں ہوا، لیکن اختتام ہو گیا۔ دو پیار کرنے والے نہیں مل سکے، لیکن اس میں جو خاتون تھی جو امریکہ سے آئی 7 سمندر پار، اس کے بارے میں نے بہت کچھ پہلے بھی بتایا، لیکن اس کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں۔ آج میں آپ کو ایک تو بڑی انفارمیشن اور دوسرا ایک داستان جو آج سے نہیں صدیوں سے چلی آ رہی، اس کے حوالے سے بات کروں گا۔ تو سب سے پہلے کہ یہ جو عشق کی داستان ہے یہ تو بہت پرانی ہے، شاید جب سے انسان پیدا ہوا ہے۔ مرد اور عورت کا ایک دوسرے سے پیار کرنا، ایک دوسرے کو چاہنا، اور اس طرح چاہنا کہ پوری دنیا سے لڑ جانا۔ پوری دنیا بے شک اس کے سامنے کھڑی ہو جائے تو وہ اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، نہ مرد نہ عورت۔ اور پھر اس کو کہا یہ جاتا رہا، ہم سنتے یہ رہے کہ یہ دراصل جسموں کا پیار نہیں ہوتا۔ جو لوگ اس حد تک چلے جاتے ہیں یہ اصل میں روحوں کا پیار ہوتا ہے، اور یہ جو روحوں کا پیار ہے شاید یہ عالم ارواح میں ایک دوسرے کے ساتھ کو کیا ہوا وعدہ ہوتا ہے جو اس دنیا پہ آ کے وہ نبھا رہے ہوتے ہیں۔ وہ مار دیے جاتے ہیں، وہ ختم کر دیے جاتے ہیں، ان کو اذیتوں سے کا شکار ہونا پڑتا ہے۔ کسی کو زہر دے دیا گیا، کسی کو تیر مار کے مار دیا گیا، کسی کو اٹھا کے لے گئے اور کوئی صحرا میں بیچاری چلتے ہوئے رلتے ہوئے مر گئی، پیاسی بھوکی پیاسی اپنے عاشق کے عشق میں۔ اور بھی بہت سی ایسی داستانیں ہیں، جیسے کہ اب ہیر رانجھا۔ اب ہیر رانجھا کے 2 انجام بتائے جاتے ہیں۔ ایک انجام تو یہ کہتے ہیں کہ ہیر اور رانجھا کو جب رانجھا ٹلہ جوگیاں گیا جیلم کے قریب، اور وہاں پہ جوگیوں سے اس نے جوگ لیا، یعنی کہ اپنے اندر اترنے کا جو اس نے وہاں سے ان سے جو راز تھا وہ حاصل کر لیا، اور پھر وہ جا کے تو کھیڑے جو کھیڑے تھے جو بیاہ کے لیے گئے تھے ہیر کو، وہاں پہ جا کے اس گاؤں کے باہر بیٹھ گیا، اور پھر سیتی جو کہ ہیر کی نند تھی اس نے اس کو ہیلپ کی اور ہیر کو وہ لے کے چلا گیا۔ تو کہتے ہیں کہ رستے میں مار دیا، لیکن وارث شاہ کہتا ہے کہ نہیں، ہیر کو اس کی ماں نے زہر دے کے مارا تھا، اس کو گھر لے گئے تھے اور رانجھے کو ویسے مار دیا گیا۔ تو دونوں کے ساتھ ظاہر ہے کہ بہت ہی برا ہوا، اپنوں کے ہاتھوں ہوا۔ اور جب مرزا صاحبہ بھاگ رہے تھے تو رستے میں جاتے ہوئے وہ ایک جگہ پہ جا کے جب تھک گئے بھاگتے بھاگتے، تو وہاں وہ سستانے کے لیے بیٹھ گئے کچھ دیر آرام کے لیے، اور جو مرزا کی صاحبہ کی جو بھائی تھے وہ پیچھا کر رہے تھے، تو صاحبہ نے وہ جو تیر کمان تھا وہ یہ سوچ کے مرزا کا جھنڈ کے اوپر ٹانگ دیا کہ یہ نہ ہو کہ یہ بہت اچھا نشانے باز ہے، یہ میرے بھائی آئیں گے تو یہ نشانہ لگا کے میرے کسی بھائی کو مار دے گا۔ اور پھر بھائی آئے اور انہوں نے تیر مارا، اور اس پہ جو اس واقعہ کا آخری شعر ہے کہ مندہ کیتے ہوئی صاحبہ میری ترکش ٹنگ دیتی ہوئی جھنڈ اتے، نی میں باج بھراواں دے ماریا میری ننگی سی کنڈ اتے۔ یعنی کہ تو بہت برا کیتا ہے، تو میرا ترکش اتے ٹنگ دیتا ہے، جے نہ ٹنگیا ہوندا تو میں انج نہ ماریا جاندہ۔ تو یہ ایک داستان ہے۔ پھر
ससी पन्नू, सोनी महिवाल, इन सब में ना एक चीज़ कॉमन है, इनमें आशिक बाहर से आया है, उस इलाके का नहीं है। रांझा भी बाहर से गया था, पन्नू भी बाहर से आया, महिवाल भी बाहर से आया, मिर्ज़ा भी दूसरे इलाके से था, करीब से था, दूसरे इलाके से था। कि बाहर से आने वालों से इश्क हो जाता है, अपने करीबी लोगों से इश्क नहीं होता था कि पुराने वक्त। ये एक चीज़ कामन है इन सब में। और ये जो अनीजा है अमेरिकी खातून, ये भी बेचारी बाहर से आई। अच्छा, ये जो पुरानी दास्तानें हैं, इसमें ये होता था कि उस वक्त मर्द और औरत का आपस में मिलना बहुत मुश्किल होता था, और वो तो बहुत पुरानी बातें हैं, हमारे वक्तों में भी बहुत मुश्किल था। चौक पे खड़े हो गया, आपने सीटी बजानी है या कहीं से रुक्का भिजवाना है, तो दूसरी दफ़ा आप जब वहाँ खड़े होंगे तो पूरे पिंड ने नोट कर लेना, पूरे मोहल्ले ने नोट कर लेना है, मुंडा इत्थे की करदा रोज़। इश्क करना बड़ा ही मुश्किल रहा है। लेकिन आज के दौर में दुनिया में दुनिया जब से दुनिया बनी है, आज सबसे आसान है मर्दों और औरतों का आपस में मिलना, क्योंकि सोशल मीडिया आ गया। लेकिन सोशल मीडिया के इश्क जो हैं वो ससी पन्नू वाले भी तो नहीं हैं, वो हीर रांझे वाले भी तो नहीं हैं, वो तो अनीजा और निडाल वाले हैं। वो बेचारी 7 समंदर पार से आ गई बच्चे छोड़ के, बच्चों वाली आशिक खातून। खैर जो भी है, उसने कुर्बानी दी, वो यहाँ आ गई और ये आगे से गायब। तो ये वहीं तक था जो तस्वीरों के साथ था, जो तस्वीरें, जो फिल्टर्स, ये फिल्टरों का कमाल है। तो ये इश्क भी तो वैसे ही हो गए हैं। खैर जो भी है, एक सैड स्टोरी ज़रूर है, उस खातून से हमें हमदर्दी है। वो यहाँ से चली गई, लेकिन यहाँ से वो वैसे कोई बहुत दुखी नहीं गई, सिर्फ दुख उसको एक ही है कि उसका आशिक उसको नहीं मिला, उसने मुँह ही फेर लिया, वो गायब ही हो गया, मंजर से निकल गया। खैर एक जो पन्नू के बारे में भी कहा जाता है कि वो शायद छोड़ के चला गया था, और ससी जो है वो उसको ढूंढती रही। एक वर्जन ये है, दूसरा ये है कि उसको अगवा करके ले गए थे। महिवाल भी दरिया के किनारे खड़े, जो वो शहजादा था, इंतज़ार कर रहा था, और वो जो वो थी उसकी मशूका बेचारी, वो गड़े पे तैर के आ रही थी, वहीं पे उसका गड़ा जो है वो कच्चा गड़ा था, वो घुल गया और मर गई। उसने इतना भी नहीं किया कि दरिया पार कर ले, भाई तू शहजादा किस चीज़ का है। तो इश्क की आग तो दोनों तरफ लगी होती है, लेकिन कुछ जगहों पे ज़्यादा लगी होती है कि एक फरीक को ज़्यादा होती है। तो ये शुरू से ऐसे ही रहा है। अब ज़रा आसानियाँ पैदा हो गई हैं, अब रोज़ इश्क होते हैं और रोज़ टूटते हैं, ब्रेकअप। और ब्रेकअप को आपको पता है आजकल तो ब्रेकअप को सेलिब्रेट भी किया जाता है, मेरा ब्रेकअप हो गया। तो ये है आजकल के ये सारे मामलात। ये ओनेजा भी आई और सब लोगों ने इसको बड़ा उस अंदाज में देखा, प्यार और मोहब्बत के अंदाज में, लेकिन वो यहाँ पे बड़ा खर्चा करा के गई है। जना हॉस्पिटल के कम अज़ कम जो मुझे पता चला 10 लाख रुपए खर्च हुए हैं। जना हॉस्पिटल कराची, उसको मछली, फ़िश, फ्राइड फ़िश, जो मांगा उसने, उसको मैकडोनल्ड जो मांगा उसको, पेप्सी, एवरीथिंग, जो वो खुराक मांगते रही वो उसको देते रहे। इलाज इसके अलावा था। और टिकट जो है वो पहली टिकट गवर्नर सिंध ने अरेंज करवा के दी थी, जिस पे वो जाने से इनकारी हो गई थी। और दूसरी टिकट जो है वो अमेरिकनों ने करवाई है। वैसे उसमें 24 का भी किरदार है। मैंने एक ईमेल की थी स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ अमेरिका को कि भाई आपकी एक शहरी यहाँ पे रुल रही है, आप उसका कोई ख्याल ही नहीं कर रहे। तो उन्होंने मुझे तो ये इतनी सी 2 लाइनों की जवाब दे के टरखा दिया कि वो एक प्राइवेसी है जी, हम उसमें नहीं आते। लेकिन बहरहाल ये मामला ईवानों तक पहुंचा, तो उन्होंने फिर टिकट करा के दी, और अब वो जा चुकी है वापस। शायद अमेरिका भी लैंड कर गई होगी। लेकिन मेरी हमदर्दियाँ उस ओनेजा के साथ हैं, निडाल के साथ नहीं। जिस तरह से मैं हमेशा हीर को हीरो कहता हूँ, रांझे को हीरो नहीं कहता। जो कानों में बालियाँ डाल ले वो हीरो नहीं होता। तो ये थी आज तक की एक दर्द भरी दास्तान। मज़ीद कोई होगी तो इंशाअल्लाह ज़रूर बताएं।